702500 इस दे नाल कृष्ण धनोता युवा सिटी बलजिंदर सिंह निजर वुडलैंड सुच्चा सिंह जसकंत सिंह गुरप्रताप सिंह फ्रेजनो वैसट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जिहड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय च लैण सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41 जी टायर एंड लूब वाले जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटरनेला मंडेरा दे विच लोकेशन ने कॉल कर सकते हो। निमा सहोता 209 277 0113। इन्होंने सारे का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। गलबात का सिलसिला मिनट जी शुरू करते जाइए। किसानों ने कहते रेलवे ट्रैक मल्ले ने किसान संघर्ष में मिल रहा है हुण जबरदस्त समर्थन। हाँ जी देखो गल यह कि किसान जी सड़क तो लैके रेलवे ट्रैक तक का सफर तय कर चुके हैं। इसका मतलब यह कि हाले ये खेड जी लंबी चलूगी। कहना भाव यह कि लगता नहीं है कि जल्दी जाऊगी। जो गेम स्टार्ट की है केंद्र सरकार ने तो यह लंबा संघर्ष जाऊगा। सड़कों से जो इंसाफ नहीं मिलता तो रेलवे ट्रैक इंडिया रेलवे ट्रैक तो हवा फिर भुख हड़ताल आ जाए मरन तक आ जाते संघर्ष इस तरह ही लड़े जाते हैं। जिमें जिमें समा बीतता रूप रेखा रंग ढंग सब कुछ बदलता जाता है। कई बार नतीजा भी बदल जाता जो इनका प्रताप बहुत ज्यादा हो जाता संघर्षों का। अज जिदा कह लीए कि पूरे पंजाब के ही रेलवे ट्रैक जोड़े थे किसानों ने मले गए थे। जिदा ला लो कि अमृतसर तो लैके इधर आ जाओ मानसा तो हर एक पासे इन्होंने चक्का जाम कर रखा। रेलवे ने पहला ही महीना जड़िया अपन ब्लॉक देख के ऐलान देख के उन्होंने रिला रद्द कर दी। इस तो इलावा जिमें कि जे आप फिरोजपुर डिवीजन की गल करिए इन्हों घट्टो घट्ट मेरे ख्याल के 25 के माल गड्डियां जड़िया वो ही रद्द हो गई। इस तो इलावा 15 पैसेंजर ट्रेना ने 3 पार्सल ट्रेना ने एक डिवीजन के विचों ही देख लो कि कितना ज्यादा सेक लगेगा। एक माल गड्डी कहते हैं कि 80 लाख रुपया जोड़ा वो बचाती है रेलवे वास्ते। तो तुम आप ही अंदाजा ला लो कि कोविड-19 के दौरान जोड़ा रेलवे एक बहुत बड़ा माली घाटा जोड़ा सह रहा है वो वास्ते एक तरह की चोट है। क्योंकि ये सारे जो होंगे ना बुजुर्ग नेता जो रद्द करते हैं इस तरह के कोई लाली उन्होंने सब पता होंगे कि चोट कितने करनी है। सो चोट की जा रही है केंद्र सरकार के उस महकमे से जो कि वो बहुत महत्वपूर्ण और कोविड-19 के इस काल के दौरान पैसा पैसे भी तो पता ही है कि सरकार वास्ते बहुत अहमियत रखता है। खैर जिदा कह रही है कि अज आप सारा दिन यही चीज़ा देखते रहे संघर्ष ही संघर्ष है हर पासे। टैलीविजन चैनल है जो खेतरी जिन्होंने आप पंजाबी चैनल कहीए तो वह भी लगे हुए हैं वो भी हुण बहुत ज्यादा कवरेज दे रहे हैं कि अज सुखबीर सिंह बादल और उन्होंने घरों हरसिमरत कौर बादल वो दिल्ली तो इतने पहुंचे सन पहली दफा ताकि शहीद दमदमा साहिब मत्था टेकिया। उत्थे कांग्रेस से आम आदमी पार्टी वालों उनका विरोध भी किया गया। थोड़ा माहौल जो स्ट्रेसफुल भी होया उत्थे। इस तो इलावा फिर उन्होंने स्पीच भी की। वैसे संघर्ष के नाल सियासी सर्कस भी चल रही है ना। सियासी सर्कस क्यों चल रही है कि झंडे लगे ट्रैक्टर से रैलियां टाइप प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। हुण मैं देखता पाया साडे इत्थे लंबी दे नाल ही पिंड अखोवाली कहते उत्थे सुखबीर सिंह बादल होरी कल धरना लाउणगे। तो कहने का मतलब है कि एक पासे सियासी ताम झाम इस तरह का है जिस तरह इलैक्शन तो पहला महीना को चलता काम दू इस तरह लगे हुए वो सियासी जी सर्कस है वो नाल दी नाल पता ही अपने रंग पे आ जाती है। चलो भी इस तरह के माहौल के विच ये पता लगता कि हाँ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जोड़ा वो प्रभावित हो रहा। तो फिर उन्होंने प्रभावित करने वास्ते सियासी शक्तियां जड़ियां चल रही ने सारिया पार्टियां कर रही। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा तो उन्होंने पार्टी के अपने झंडे आ मतलब कि किसानी का झंडा जोड़ा वो किसी भी पार्टी के हाथ च नहीं आपको अपना झंडा आपको अपना डंडा। तो उत्थे उन्होंने जो संबोधन किया सुखबीर सिंह बादल होरां ने तो काफ़ी गल्लां जिहड़ियां उन्होंने कीतियां। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सहमति नाल ही ये खेती बिल बने आ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੂੜ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ RTI ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਮ ਕੌਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਰ ਆਈ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੋ ਸੇਖਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪਿਆ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਲਾ ਦੀ ਮਿਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ
ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਆ, ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 20% ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਅਜਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ BDPO ਨੂੰ ਜਾਂ DDPO ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ। ਅਗਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਾਈਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। RTIਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੌਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਫਰਾਂ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਆਇਆ, ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਰਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਨੈਕਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਆ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਫਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਲਮਾਰਟ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆ, ਵਾਹ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲਾ 55 ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 55 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ 60 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੂਪਹੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੇਖਣ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2019 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ, ਗੱਚਾ ਖਾ ਗਏ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤਦ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਵਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੋੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟਾ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ MSP ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਤੋੜਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਝਾਕ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਸੱਥ 'ਚ, ਹੱਟ ਤੇ, ਪੱਠ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ FCI। FCI ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ CCL ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ FCI ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ FCI ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹੇ 'ਚ ਜਾ ਡੁੱਬੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ MSP ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ FCI ਦੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਚਟਨ ਕਰ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆ ਇੱਧਰ ਸਮਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਨਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਹਾਅ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਓ ਫੜਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟ ਥੱਪਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜੇ ਡੈਂਟ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਆੜਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਵੇਗਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਲਓ ਗੇਲੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਖੇਡੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੋਈ 150 ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਸੂਹ में ਬਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਘਟਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1200-1300 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰਕ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਈਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਛ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ 100-12 ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਉਜੜੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਗੁਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।